کہ خدا کا ریت کلام کھلنے ہو. یہ کلام جو عظیم اور قدرت والا کلام ہے. اب کلام کی گہری باتیں اور گہری باتیں خدا ہمارے دلوں میں، ذہنوں میں، سوچوں میں، خیالاتوں میں ڈالنے کو. میں گزارش کروں گا خدا کے بندہ بھائی خالد سے کہ وہ آج کے عظیم کلام کی عظیم تلاوت کریں گے. مگر کس طرح؟ ویری گڈ، ویری گڈ، زوردار زوردار. اسی کے نام سے سب کو سلام ملتی. ہم خدا کے کلام سے یعقوب اس کا 3 باب اور اس کی 5 آیت سے پڑھیں. اس طرح زبان بھی ایک چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے. کلام کے پڑھے اور سننے سے خاص برکت ہو. کہ بندہ پاسٹر نام سب کو دعوت دیں کہ وہ آئیں گے اور آ کر آج اسی نقطے پر جو آپ نے حوالہ سنا، زبان ایک بلا ہے اور بڑی شیخی مارتی ہے. تو تاڑیاں نہیں بج رہی، زوردار تاڑیوں کے ساتھ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. Hallelujah. Praise God. Glory to God in the name of Jesus. وہ جو لائی علاجوں کو علاج دیتا ہے، وہ جو بھوکوں کو اناج دیتا ہے، وہ جو غریبوں کو تخت و تاج دیتا ہے، وہ جس سے کل مانگے وہ آج دیتا ہے، جو تیرے اور میرے گیتوں کو ساز دیتا ہے، پرستش کرنے کے لیے ہمیں آواز دیتا ہے، پرندوں کو اڑنے کے لیے پرواز دیتا ہے، وہ جو شگردوں پر بھی کھول اپنے راز دیتا ہے، وہ جو چڑیا سے مروا باز دیتا ہے، 4 دن کا مردہ بھی قبر سے نکل آئے جب سن اس کی آواز لیتا ہے، وہ جو حاکم الحاکمین، وہ جو سلطان السلاطین، وہ جو عارف العارفین، وہ جو انبیاء مرسلین، وہ جو قدوس قدیم شاہ عظیم رب العالمین یہوہ کریم پاک خدا ہے، وہ جو حل مشکلات ہے، قدرت معجزات ہے، مالک کائنات ہے، بناتا دن اور رات ہے، اسی کے دم سے ہماری بات ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے. وہ یہوہ قدوس عظیم پاک خدا ہے جو ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ ہے، کیونکہ عجیب اس کی ہر ایک بات ہے. وہ جو سچائی میں کھڑا ہے اور ازل سے ذبح کیا وہ برا ہے، جس نے ہر ایک دکھ ہماری خاطر جلا ہے، جو ہماری خاطر صلیب پر چلا ہے، ہمارے گناہوں کی خاطر مرا ہے. وہی فرماتا ہے ایمان رکھو، جہاں 2 یا 3 اس کے نام میں اکٹھے ہوں وہ اپنے لوگوں کے درمیان موجود کھڑا ہے. اور جو تمہارے درمیان موجود کھڑا ہے اسی نے تو اپنے پاک روح القدس سے تمہیں بھرا ہے. وہ جو نور کو پیشاب کی طرح اوڑھتا ہے، وہ جو طوفانوں کے رخوں کو موڑتا ہے، وہ جو ٹوٹی امیدوں کو جوڑتا ہے، وہ جو شیطانی زنجیروں کو توڑتا ہے، ابلیس بھی جس کا نام سن کر دوڑتا ہے. وہ عجیب و شیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. وہ جو خدا نے نوح کا خدا، نوح کا خدا، ابراہیم، اسحاق اور اسرائیل کا خدا ہے. وہ جو موسیٰ، ہارون، یشوع کا خدا ہے. وہ جو سمسون، ساموئیل، داؤد، سلیمان کا خدا ہے. وہ جو ایلیاہ، الیشا، یسایہ، یرمیہ، حزقیل، دانیل، ہوسیہ، یوئیل، آموس، عبدیہ، یونا، میکا، نحوم، حبقوق، صفنیہ، حجی، زکریا، ملاکی کا خدا ہے. وہ جو تمام تر پرانے عہد نامے اور پرانے عہد نامے کے نبیوں کا خدا ہے. وہ جو متی، مرکز، لوکا، یوحنا، پترس رسول، پالوس رسول، سلاس رسول، حلفی کا، برطلمائی کا، یہودا کا، یعقوب کا، تتی کا، توما کا، فلپس کا، اندریاس کا اور یوحنا عارف کا خدا ہے. وہ جو تمام تر نئے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے رسولوں کا خدا ہے. وہ جو آسمان، سورج، چاند، ستاروں، فضاؤں، ہواؤں، کہکشاؤں، پہاڑوں، چٹانوں، چوٹیوں، چشموں، دریاؤں، سمندروں، زمین کی مٹی سے آدم اور آدم کی پسلی سے ہوا اور پھر ان دونوں سے نسل انسانی کو چلانے والا خدا ہے.
क्योंकि दुनिया की तारीख यीशु के गिर्द घूमती है। यीशु आसमान जमीन नबियों रसूलों फरिश्तों समेत तमाम मखलूकात का खुदा महमूद है। यीशु वो है जो आदम से लेकर यौम अदालत तक हर एक बरगजीदा और ईमानदार जिसका मुंतजर है और रहेगा। अब्राहम भी उसके दिनों को देखने का मुंतजर था इससे पहले कि अब्राहम था। यीशु है, यीशु बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद है। यीशु जलाल, हशमत, हिकमत, कुदरत, ताकत, तमजीद, तारीफ, प्रस्तिश, बंदगी, इबादत, बुजुर्गी और सजदों के लायक है। दुनिया में कोई ऐसा तराजू नहीं जो यीशु की कुदरत, अख्तियार और अजहद भारी जलाल को तोड़ सके। दुनिया में कोई ऐसा पैमाना नहीं जो यीशु की मोहब्बत, रहम, करम, तरस और फजल की हदों को माप सके। दुनिया में कोई ऐसी हस्ती नहीं जो यीशु के ज़हन, इरादों, सोचों और ख्यालों को परख सके। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो यीशु पर गुनाह साबित कर सके। यीशु खुदा का बेटा है, वो गुनाहगारों का नजात दहिंदा है, वो लाशानी है, उसके जैसा ना कोई था, ना है और ना होगा। वो कमजोरों की ताकत, वो गरीब, यतीम, मस्कीन, बेवा के हक का मुहाफिज है। वो तो आजमाइश में फंसे हुए लोगों का मुस्तहक मददगार है। वो तो आग की भट्टी में इलाजादे की सूरत की मारी उतर जाता और बचा लेता है। वो अंधों को आंखें देता, वो लंगड़ों को चलना देता, वो गूंगे बहरों को बोलने और सुनने की ताकत देता, वो मफलूजों को बहाल करता, वो गोलियों को पाक करता, वो मुर्दों को जिंदा करता। वो कहे तो पानी में बन जाता है, उसकी एक झिड़की से समंदर साकिन हो जाते हैं। वो हुक्म सादर कर दे तो दरख्त और पहाड़ अपनी जगह छोड़ देते हैं। वो हाथ बढ़ाए तो आंधियां और तूफान सब अपने शोरगुल में थम जाते हैं। वो आसमान की पैमाइश अपने बलिष्ठ से करता, वो पहाड़ों को पलड़ों में तोड़ता और रेत को मुट्ठी में बंद करता। वो गुनाहगारों को माफ करता, वो कैदियों को आजाद करता, वो हिकमत का चश्मा, वो नजात का दरवाजा, वो जिंदगी की रोटी, वो जिंदगी का पानी, वो दुनिया का अब्दी नूर, वो राह और जिंदगी है। वो भेड़ों का अच्छा चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। उसे कायम रहने के लिए किसी की जरूरत नहीं। हाँ, अलबत्ता ये कायनात और कायनात का जर्रा जर्रा उसके बगैर कायम नहीं रह सकता। सबकी और फलूसी उसका मुकाबला न कर सके। 35 पिलातुस और हेरोद भी उसमें जुर्म न पा सके। मौत और कब्र उस पर फतह न पा सकी। इब्लीस उस पर गालिब न रह सका, बल्कि आका मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी ने मौत पर भी फतह पाई, कब्र पर भी फतह पाई और इब्लीस के सारे कामों को निस्ते मबरूद करके उसके सर को कुचला और कुचलने के बाद वो दूसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद वो हुक्म सादर करता है, वो फरमाता है, वो कहता है कि देख, मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूँ और अब तेरा बाप करके जिंदा रहूंगा। मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, क्योंकि मौत और आने वाली कुचियां मेरे पास है। वो फरमाता है कि देख, मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक को काम के मुआफिक देने के लिए अच्छा मेरे पास है। अल्फा और ओमेगा मैं हूँ, अव्वल और आखिर मैं हूँ, इब्तिदा और इंतहा मैं हूँ, राहत और जिंदगी मैं हूँ, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, भेड़ों का अच्छा चरवाहा मैं हूँ, क़यामत और जिंदगी मैं हूँ, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जिंदगी का पानी मैं हूँ, दाऊद की असल और नस्ल मैं हूँ, सुबह का रोशन सितारा मैं हूँ। और जो मूसा से झाड़ी में कहता है कि मैं जो हूँ सो हूँ, उसी के जिंदा बबरके जलाली या शाली या फानी या तब्दील या मतबके जिंदे पड़ते सबसे अजीम, सबसे आला, सबसे खूबसूरत, हमेशा से हमेशा तक कायम रहने वाले यीशु नाम में आप सब लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा, मोहब्बत भरा, अकीदत भरा, खलूस भरा सलाम कबूल हो। हालेलुया, हालेलुया। और शोभा तालियां यीशु के नाम के लिए।
लेकिन अगर कलाम चल गया तो फिर क्या होगा? Praise God. Hallelujah. मैं ईमान रखता हूं कि आज शाम आप खुदा के कलाम अक़दस के वसीला से बरकत पाएंगे। हालेलुया। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये कलाम मैं सुनाने को, नो, बल्कि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जिस हस्ती का कलाम सुनाने को हूं, ये हस्ती वो हस्ती है जो कमजोर हड्डियों को जोरावर कर देती है। हालेलुया। तो मैं अक्सर औकात एक शेर बोलता हूं, कोई इंसान किसी इंसान को कुछ नहीं सिखा सकता, कोई इंसान किसी इंसान को कुछ नहीं सिखा सकता जब तक रूह कुद्दस ना सिखाए। बात तो दिल को वही अच्छी लगती है जो कलाम मुकद्दस के अंदर से है। हालेलुया। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर से आज जो हवाला आप लोगों के सामने तलावत किया गया, छोटी सी आयत है। मुकद्दस याकूब रसूल का आम खत और उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और क्या करती है? बड़ी शेखी मारती है। आज सब मेरे पीछे कहें, जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। आमीन। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ पास्टर लियाकत साहब के लिए कि उन्होंने अपने चर्च के अंदर खुदा की मुकद्दस खूबसूरत हैकल के अंदर आज हमें वर्शिप करने का, दुआ करने का, प्रेज़ाइडिंग करने का और कलाम सुनाने का मौका दिया। तो भाई साहब थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू एंड योर कलीसिया सारी आपके चर्च को खुदावंद बहुत ज़्यादा बरकत दे, ब्लेस करे। आप लोगों के लिए भी मैं की शुक्रगुजारी करता हूँ। शाजिंदों के लिए, वर्शिप बहनों के लिए बड़ी अच्छी वर्शिप की गई, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, एक ख़ानदानी तौर पर यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कलीसिया भी एक ख़ानदान है और ख़ानदान भी एक कलीसिया है। तो भाई खालिद, भाई फ़याज़, इन तमाम भाई आसिफ लोगों ने मिलकर इन्होंने प्लान किया कि क्यों ना हम हर माह ख़ानदानी तौर पर जो हमारे बहन भाई हैं इकट्ठे होकर एक जगह पर जमा होकर खुदा के हुज़ूर झुका जाए। हालेलुया। तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है। ख़ानदानी खे से खुदा और खे से ख़ानदान और खे से खिदमत और फिर खे से खुशबू। खे से बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो निकलते हैं। खुदा चाहता है कि ख़ानदानी तौर पर हम खुदा के हुज़ूर इकट्ठे हों, ख़ानदानी तौर पर हम खिदमत करें और खुदा ख़ानदानी तौर पर हम एक दूसरे के साथ खुश रहें और मसीह में बढ़ते जाएं। हालेलुया। तो ये दूसरी इबादत है। बहन पोमा की तरफ, भाई आसिफ की तरफ है, सही नाम क्या? बहन परवीन की तरफ, हम प्यार से अपनी बहन को पोमा कहते हैं। और भाई आसिफ, ये दूसरी, इससे पहले भाई बहन नुसरत की तरफ, भाई फ़याज़ की तरफ ये मीटिंग हो चुकी है। अभी एक ख़ानदानी इनकी दूसरी मीटिंग है। तो बहन परवीन थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, मोर ब्लेसिंग आपको, आपके चर्च कलीसिया सबलों को खुदा बड़ी बरकत। तो आए अपने टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा, और इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और क्या करती है? बड़ी शेखी मारती है। कभी कभार हम इस छोटी सी जुबान से बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। मैंने सुने जरा, हम क्या करते हैं? इस छोटी सी जुबान से बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं। वो बातें जो हमारे अख्तियारात में नहीं होती, वो बातें जो हमारी ताकत से, हमारी रूह से, हमारे जिस्म जान से भी बाहर होती हैं। हम इतनी बड़ी बातें कर जाते हैं। इस छोटी सी जुबान से हम बड़ी बड़ी शेखी मार जाते हैं और बड़े बड़े कौमों करार कर जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें हम कर जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जुबान एक
چھوٹا سا عضو ہے اور بڑی شیٹی مارتی ہے. اور یہ شیٹی صرف انسان نہیں مارتے، فرشتے بھی مار جاتے ہیں. اس زبان کا استعمال فرشتے بھی کر جاتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر لکھا خدا کا فرشتہ جو لوسیفر تھا اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی تو زبان سے شیٹی ماری. اس کی کتاب اس کا 27واں باب پڑھے تو وہاں پر واضح لکھا ہے ابلیس کے بارے میں، لوسیفر کے بارے میں، کہ وہ اپنی زبان سے کیا کر رہا ہے؟ شیٹی مار رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بڑا بناؤں گا. کیا کہتا ہے؟ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بڑا بناؤں گا. یہ کیا ہے؟ یہ اس کی زبان کی شیٹی ہے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے پھر خدا نے اس کی شیٹی کی اس کو سزا دی. خدا نے اس کی زبان کی اس شیٹی کی اس کو سزا دی. اور سزا کیا دی؟ خدا نے اسے آسمان سے زمین پر پٹک دیا. اور بائبل مقدس میں لکھا تو جو صبح کا روشن ستارہ، تو جو کہتا تھا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بڑا بناؤں گا، میری شان و شوکت خدا کی شان و شوکت سے بڑی ہوگی، میرا رتبہ خدا کے رتبے سے بڑا ہوگا، میرا مرتبہ خدا کے مرتبے سے بڑا ہوگا، میری اعلیٰ شان ہوگی. اور وہ اپنی زبان سے یہ شیٹی مارتا تھا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے اسے آسمان سے زمین پر پٹک دیا. اور ایسے نہیں پٹک دیا بلکہ لکھا ہے کہ گندگی کی طرح پٹک دیا. گندگی کی طرح ابلیس کو، لوسیفر فرشتے کو آسمان سے زمین پر پٹک دیا. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ زبان ایک چھوٹا سا عضو ہے اور کیا کرتی ہے؟ بڑی شیٹی مارتی ہے. یہ بڑے آرام سے رہ رہا تھا خدا کی حضوری میں. بائبل مقدس میں لکھا یہ خدا کا سایہ افغن تھا. خدا اس کے سائے کے تلے بیٹھتا. یہ جب اپنے پر پھیلاتا تھا، یہ جو لوسیفر فرشتہ تھا یہ سب سے خوبصورت، باقی فرشتے بھی خدا نے بنائے، باقی فرشتے خدا نے نور سے بنائے، لیکن اس کو خدا نے نور اور آگ سے بنایا. اس کی پرورش جو تھی آگ کے اندر کی گئی. اس کے پروں کے اوپر کار سازی کی گئی. اس کے پروں کے اوپر موتی، ہیرے اور بڑی اچھی اچھی خوبصورت چیزیں لگائی گئی. یعنی کہ یہ اکیلا لوسیفر فرشتہ اگر کھڑا ہوتا تو باقی جتنے بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتے کھڑے ہوتے یہ ان سے الگ نظر آتا، یہ ان سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتا. اور پتہ چلتا کہ واقعی اس فرشتے پہ خدا نے کچھ زیادہ ہی محنت کی ہوئی. اور یہی فرشتہ اپنی چھوٹی سی زبان کی وجہ سے، شیٹی مارنے کی وجہ سے آسمان سے زمین پر گندگی کی طرح پٹک دیا گیا. اندازہ کر لیں کہ خدا فرشتوں کو بھی معاف نہیں کرتا جب وہ غلط زبان کا استعمال کر جاتے ہیں، جب ہم اپنی زبان سے شیٹی مار جاتے ہیں. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ دنیا کے اوپر جو سب سے پہلا بادشاہ ہوا ہے وہ نمرود بادشاہ ہوا ہے. اور اس بادشاہ نے کیا کیا تھا؟ اس نے ایک بہت بڑا برج بنانا شروع کیا، بہت بڑا برج بنانا شروع کیا. اور جب اس نے وہ برج بنانا شروع کیا تو اس کے ذہن میں، سوچوں میں، خیالوں میں، اس کی زبان کے اندر شیٹی کیا تھی، غرور گھمنڈ کیا تھا کہ میں خدا کے ساتھ کیا کروں گا؟ مقابلہ کروں گا. وہ اتے برج دے اتے چڑھ کے اتوں تیر چلاوا کرا گا، خدا دے نال فائٹ کرا گا. یہ اس کی زبان کی شیٹی. برج کو وہ بناتا جا رہا تھا مگر زبان سے شیٹیاں مارنا شروع ہو گیا. جیسے ابلیس نے شیٹی ماری تو آسمان سے زمین پر پٹک دیا گیا. نمرود بادشاہ نے شیٹی ماری تو اس کو اوپر برج کے اوپر سے نیچے پھینکا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہاں پر خدا نے زبانوں کے اندر اختلافات پیدا کر دیے، زبانیں بدل دی. اس سے پہلے پورے روئے زمین پر ایک ہی زبان تھی. اس سے پہلے پوری دنیا پر ایک ہی زبان تھی جو بولی جاتی تھی.
یہاں پر پھر خدا نے لوگوں کی زبانوں کے اندر اختلافات پیدا کر دیے. کیوں؟ کیونکہ زبان کے اندر شیخی آ گئی تھی. اس بادشاہ نے کہا تھا میں خدا کے ساتھ فائٹ کروں گا, مقابلہ کروں گا. تو آج ہماری زندگیوں کیا یہی حال ہے, ہم بھی اپنی زبان